اب تمہارے ارد گرد موجود بھیڑ پنجابی، گجراتی، پشتو، پوٹوہاری بولتی ہے تو تمہاری زبان بھی وہی ہو جاتی ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے تم سب کچھ جانتے ہو اور اپنے جانے کو بتاتے ہو، حتیٰ کہ خدا کا بھی ذکر کرنا ہو تو اسی زبان میں کرتے ہو، اس سے بھی رابطہ کرنا ہو تو اسی زبان میں کمیونیکیٹ کرتے ہو۔ پھر اسی زبان کی بنیاد پر ایک اور شناخت تم اپناتے ہو، خود کو پنجابی، پشتون، گجراتی، پوٹوہاری سمجھتے ہو۔ بھیڑ کا ایک مذہب ہوتا ہے، اس مذہب کو اپنا مذہب مان لیتے ہو۔ ارد گرد ہندو تو تم کہتے ہو میں ہندو، ارد گرد مسلمان تم کہتے ہو میں مسلمان، ارد گرد عیسائی تو تم کہتے ہو میں عیسائی۔ اور پھر کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ خود کو سپریم مانتا ہے، خود کو حق پر مانتا ہے، اور یہ بھی تمہیں بھیڑ سکھاتی ہے۔ مذہب تو زندگی کا راستہ ہے، تم اس راستے پر آنکھیں بند کر کے چلے تو بھیڑ کے ساتھ دوڑتی بھیڑ ہو اور کچھ نہیں۔ ہاں، جاگ کر چلے، زندگی کو ہوش سے جیا، بیدار ہو کر جیا، کانشیسلی جیا، اویئر ہو کر جیا، تو پھر تم مذہب سے ایک الگ ہی سطح پر جڑتے ہو، وہ سطح جس پر صوفی جڑتا ہے۔ تمہارے ارد گرد بھیڑ پڑھی لکھی تھی تو تم بھی پڑھے لکھے ہو جاؤ گے، ارد گرد بھیڑ ان پڑھ غریب ہے تو تم بھی وہی ہو جاؤ گے۔ جو بھی تم خود کو سمجھتے ہو، اس سب کو سوچنا، وہ سب بھیڑ کی عنایت ہے، وہ تمہاری کمائی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری انا، تمہاری میں، تمہاری پرسنالٹی بھیڑ کی عنایت ہے، بھیڑ کی ملکیت ہے۔ یہ تمہاری زندگی کے تجربوں سے نکلا کوئی گیان نہیں ہے، یہ بس سیکھا ہوا ہے۔ طوطے کی طرح تم نے کچھ چیزیں رٹ لی ہیں اور بھینس کی طرح ان کی جگالی کر رہے ہو، اور بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح چلے جا رہے ہو۔ جو تمہارا ریئل سیلف ہے وہ خدا کا عطا کردہ ہے، وہ زندگی کا تحفہ ہے، وہ کسی بھیڑ نے نہیں بنایا۔ اس کو کوئی سماج نہیں جانتا، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کا کوئی دماغ نہیں ہے۔ وہ زندگی کو الگ ہی ڈھنگ سے تجربہ کرتا ہے، اس میں سماج کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک شخص ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو، دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ ہنس رہا ہے، لیکن اس پر جو بیت رہی ہے اس کو صرف وہی جانتا ہے۔ اس کے اندر ہنسی ہے یا آنسو صرف وہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسکرا رہا ہو مگر اندر سے بہت دکھی ہو۔ وہ جو اندر بیٹھا تم ہو، اس پر اس بھیڑ کا، اس سماج کا، اس معاشرے کا کوئی بس نہیں چلتا۔ بھیڑ کا بس چلتا ہے تمہارے جسم پر۔ تم مسلمان ہو اور ہندوؤں والا لباس پہن کر باہر نکل آئے تو بھیڑ تم پر اپنا زور چلائے گی۔ تم ہندو ہو اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو مسجد مندر کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ بھیڑ کا بس چلتا ہے تمہارے ایکشنز پر، تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس پر بھیڑ کا بس چلتا ہے۔ باتھ روم میں تم کھل کر گا سکتے ہو، لیکن محفل میں تمہیں گانے کے لیے کہا جائے تو زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ تمہارے سارے ایکشنز بھیڑ کو سامنے رکھ کر ترتیب پاتے ہیں۔ بھیڑ کا بس چلتا ہے تمہاری سوچوں پر۔ ارد گرد ماحول سے حاصل شدہ حسی معلومات وہ ڈیٹا ہیں جن کی جمع تفریق سے دماغ سوچوں کی پوری دنیا تراشتا ہے۔ مثال کے طور پر تم پاکستان میں ہو اور گلی میں کسی سکرٹ پہنی لڑکی کو دیکھ لیا تو تمہاری سوچیں ہوں گی، یہ کیا بے حیائی ہے، یہ کیا بے غیرتی ہے، یہ کیسا دور آ گیا ہے، ہائے ہماری ثقافت لٹ گئی، اور ایسی ہی کئی اور سوچیں۔ لیکن اگر آپ امریکہ میں ہیں تو سکرٹ پہن کر گزرنے والی لڑکی ایسی کوئی بھی سوچ تم میں پیدا نہیں کرتی، بلکہ وہاں اس سے برعکس ہوتا ہے کہ وہاں برقعے میں کوئی لڑکی مل جائے تو امریکی اپنی روایات، اپنی ثقافت کے لٹ جانے کے تھاٹس میں گم ہو جاتے ہیں۔ تمہارا جسم، تمہارا عمل، تمہارے تھاٹس یہ سب بھیڑ کے ہیں، اس لیے تم جسم، سوچوں، ایکشنز کو ہمیشہ اپنی سوسائٹی کے معیار کے مطابق ڈھالتے رہتے ہو۔ اسی سوسائٹی کے مروجہ معاشی، سماجی، سیاسی ڈھانچوں کو سرو کرتے کرتے مر جاتے ہو۔ سوسائٹی کی سوچ یہ ہے کہ دولت مند ہونا اچھا،
और गरीब होना बुरा। तुम तमाम उम्र क्या करते हो? दौलत के पीछे भागते हो। सोसाइटी सोचती है कि मजहबी होना अच्छा और गैर मजहबी होना बुरा। तुम सारी जिंदगी नेकी की एक्टिंग करते गुजार देते हो। अपने बचपन में हम जब नमाजें पढ़ने जाते थे तो अगर उस वक्त मस्जिद में हमारा बाप या उस्ताद या कोई और बुजुर्ग होता था तो हमारी नमाज में खुजू और खुशू का लेवल ही कुछ और होता था। लेकिन जब हम अकेले पढ़ते थे तो 1 मिनट में नमाज से फारिग। अब इस नमाज का मजहब से कोई लेना देना नहीं था, भीड़ से लेना देना था, समाज में कबूलियत या आदम कबूलियत से लेना देना था। सोसाइटी कहती है कि अच्छा मर्द ऐसा होता है, सारे मर्द वैसी एक्टिंग करते मर जाते हैं। सोसाइटी कहती है अच्छी औरत ऐसी होती है, सारी जिंदगी औरत खुद अपना गला घोटते घोटते मिट जाती है। इस बात को समझो कि अना के तौर पर जिंदगी का जो तजर्बा तुम करते हो वो तजर्बा तुम्हारा होता ही नहीं है, वो इस समाज का तजर्बा होता है। और समाज क्या है? महज एक थॉट, एक आइडिया, एक आदर्श। इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता, ये कोई आफाकी असूल नहीं है, ये है तुम्हारी अना के रहने का तरीका। दूसरा है तुम्हारा सेल्फ, वो अपनी ही दुनिया जीता है। चाहे अना जितनी भी हैवी हो जाए, पर्सनैलिटी कोहे हिमालय जैसी भी ऊंची हो जाए, ताकत फिरौन से भी ज्यादा हो जाए, हुकूमत सिकंदर से भी बड़ी हो जाए, तो भी इसके काम करने के तरीके अपने ही रहते हैं। तुम बाहर बैठकर जितना भी खिलखिलाकर हंसते रहे, अगर ये उदास है तो अंदर की उदासी नहीं जाएगी। बाहर का कोई एक्शन इस मैं को छूता नहीं है, कोई थॉट फॉर्म इस पर असर नहीं करती। देखते हो बादल पूरा आसमान छुपा देते हैं, सूरज को छुपा देते हैं, नकली आसमान बन जाते हैं, मगर वो आसमान पर जर्रा भर भी असर नहीं डाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही आपकी रूह थॉट्स एक्शन के बादलों में छुप सकती है, आपके सेल्फ की आवाज बाहर के शोर में दब सकती है, मगर ये उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अना बादल है, सेल्फ आसमान है। सेल्फ तक पहुंचने के लिए बस बादल हटने काफी है, ये जान लेना काफी है कि ये बादल हैं, आसमान इसके पीछे है। बादलों को मिटाने की भी जरूरत नहीं होती, बस ये अवेयरनेस काफी है कि बादलों के पीछे आसमान मौजूद है। मैं को भी मिटाना या बर्बाद करना नहीं होता, जो एक्शन की तुम्हारी दुनिया है उससे भागना नहीं होता, दिमाग को थॉट्स से पाक नहीं करना होता, बस ये जान लेना काफी होता है कि मैं बादल है और बादलों के पीछे एक और मैं का आसमान है, जो एक है, जो कुल है, जो वाहिद है, जो हकीकत है। बादल घने हो सकते हैं, बादल छदरे हो सकते हैं, दूधिया, हल्के, भूरे, सियाह, सफेद हो सकते हैं, मगर आसमान का रंग ढंग हमेशा एक रहता है। अनाएं भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर अना के पीछे जो आईएमनेस का आसमान है वो हमेशा एक ही हालत में रहता है। वो आपको नजर आए ना नजर आए, बस ये फहम काफी है कि वो मौजूद है। सूफी जिस मैं को मिटाने की बात करता है वो ये नहीं होता कि उनका जिस्म नहीं रहता, या वो कोई एक्शन नहीं करते, या उनके जहन में कोई थॉट पैदा नहीं होता, या वो अपनी फैमिली सोसाइटी की जरूरतों से बेखबर हो जाते हैं, बल्कि उसका बस इतना सा मतलब है कि वो अना को बादल समझते हैं और उनमें ये शऊर हर वक्त हाजिर रहता है कि बादलों के पीछे उनकी आईएमनेस का आसमान मौजूद है। सूफी किसी के दुख में दुखी होता है, बीमारी से बचाने की कोशिश करता है, लोगों की फलाह के लिए उनको मशवरे देता है। वो सब करता है जो एक डॉक्टर बतौर डॉक्टर करता है, जो एक मुशीर बतौर मुशीर करता है, जो एक वकील बतौर वकील करता है, मगर वो इस रियलिटी को कभी नहीं चूकता कि ये सब आरजी है, ये बस झील की सतह पर उठ रही लहरें हैं, ये सब बस आईएमनेस के आसमान पर छाए बादल हैं। मैं को मिटाने का ताल्लुक
किसी खास तर्ज जिंदगी से नहीं कि महल छोड़ दिया और जंगल में जाकर कुटिया बसा ली। यह मुमकिन है कि कोई महल छोड़कर जाए और जंगल में कुटिया बना ले, मगर उसकी मैन न मिटे बल्कि और भी मजबूत हो जाए। और हो सकता है वो कुटिया में बैठा सारा दिन ये सोचता हो कि ये दुनिया वाले कितने अहमक हैं, अपने छोटे छोटे घरों को नहीं छोड़ पाए। मुझे देखो, मैं महल छोड़कर आ गया हूं। अब उसकी अना महल की अना से भी बड़ी हो गई है, क्योंकि वहां भी वो बादलों से जुड़ा था, यहां भी वो बादलों से जुड़ा बैठा है। बस वो बादल सफेद था, ये बादल स्याह है, और कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो सूफी नहीं हो गया है, वो अब भी एक्ट से जुड़ा है। पहले वो महल के बासी का एक्ट निभा रहा था, अब वो कुटिया में बैठा सन्यासी का एक्ट निभा रहा है। छोड़ना हो या पकड़ना हो, दोनों ही अना के एक्ट है। सेल्फ, रूह न चिमटती है न भागती है, वो तो बस एक प्योर अवेयरनेस है, एक जानना, एक फहम, एक शऊर, हर लम्हा अलर्ट प्रेजेंस, हजूरी।